Hi, all my dear honorable viewers and all my dear fourth semester BA, BSc, BCom, BCA, and BBM students of Tumkur University, Tumkur. Uh, Today's video is on a different topic, a new topic called emotional intelligence. Perhaps you have never heard of this topic called emotional intelligence. And this topic happens to be one of the units under communication skills for this open elective paper for our fourth semester students of Tumkur University, Tumkur. But I tell you, this topic is important for everyone under the sun. It is important for me. It is important for all of you. Because before taking up this topic, I have two questions to ask you. Are you emotionally intelligent? Is my first question. Second one, do you know what this emotional intelligence means? We know what intelligence is. We know that intelligence is the capacity to understand things and to solve problems. But this intelligence is linked to the adjective emotional. Emotions are different from emotional intelligence. Being emotional is different from being emotionally intelligent. Then what does this emotional intelligence mean? Yenidra artha emotional intelligence and artha See, this is a new concept being introduced in 1990 by two psychologists. So this is a quality, emotional intelligence is a quality which helps us face all the challenges in our life in relationship with ourselves and also with the people around us. How well we can manage ourselves, our emotions, and how well we can manage our relationship with others in the society. This is a very challenging topic, emotional intelligence. It is not as easy as it appears to be, See, for example, a person may be very clever, very intelligent, very clever, but we have seen him messing up his life, spoiling his life. We have seen people being very rich, but we have seen those rich people, many of those rich people being restless. We have even seen rich people committing suicide. And we have seen very powerful people, but becoming very irritant, very angry. And all these imbalances are because of the deficit in their emotional intelligence. ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂನತೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಲೆವರ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲೂ, ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲೂ, ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿನ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆ ಇರುವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೆವರ್, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಈವನ್ ದೋ ದೇ ಆರ್ ರಿಚ್, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. Even though they are very powerful people, they can't manage themselves. So managing our emotions is where our being emotionally intelligent, plays a very important, very significant role. So let me explain these things in detail to you by, taking you through all these important points about being emotionally intelligent. Shall we go to the topic? Okay.
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, we have been technically very intelligent, technologically we are very intelligent, but this technical and technological intelligence is taking us onto the verge of destroying ourselves. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಎಂಥ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು? ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಿ, ದ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದಂಥದ್ದು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಇಂಟು ಕನ್ನಡ ಟು ಯು. ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ನೋಡಿ, ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ EQ ಅಂತಾರೆ. IQ is different from EQ, ಅಥವಾ EQ is entirely different from IQ. IQ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ದುರಂತದ ಅಂಚಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೆಲ್ in our relationship with ourselves and with others. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇನ್ಬಾರ್ನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನಿದು? ನಮ್ಮ ಏನು ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇನ್ಬಾರ್ನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹುಟ್ಟು ಗುಣ. ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕದು. ಪೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಟು ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಪೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಟಫ್ ನಟ್ ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್. ಇದೊಂಥರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳೋದು ಈಸಿ ಇದು, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಂತಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬದ್ಧತೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ. ನೋಡಿ, ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಅದು ಹೇಳುತ್ತಂತೆ ನಮಗೆ, ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ? ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೆಲ್. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಅವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೆಲ್ in our relationship with ourselves and with others. ನೋಡಿ, ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ ಅಂತಾರೆ. ಕೀ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಕೀ ಟು ಎವ್ರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.
ಇದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇದು ಹೊಸದಾದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಇದು ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಲ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವುದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವದು, ಶಾರೀರಿಕವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಲ್ಲ. ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಅದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ. ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು. ಅದು ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್. ನೋಡಿ, ನಾವು ನಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅರಿವು. ಟು ಬಿ ಅವೇರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಈ ಅರಿವಿರುವಂತಹ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ, ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಏನನ್ನು ಅನ್ನೋದು ಮುಂದಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ. ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್, ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಮೋಷನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಭಾವಜೀವಿ ಅಥವಾ ಭಾವನಾಜೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇ ಸೈಕಾಲಜಿ. ನೋಡಿ, ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ and express our emotions and handle them in our relationship with others empathetically. Nodidra? With ourselves and also with others. In our relationship with ourselves and also with others empathetically. It is the capacity to be aware, control and express our emotions. ಅದನ್ನು ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಆ ಯಾವ ಎಮೋಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಅದರ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪದಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಮೋಷನ್ನೇ, ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಮೋಷನ್ನೇ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದು ಎಮೋಷನ್ನೇ, ಮತ್ಸರ ಅನ್ನೋದು ಎಮೋಷನ್ನೇ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಎಮೋಷನ್ನೇ, ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಮೋಷನ್ನೇ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಭಾವನೆಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಅಸೂಯೆ ಅನ್ನೋದು ಎಮೋಷನ್ನೇ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಎಮೋಷನ್ನೇ, ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಎಮೋಷನ್ನೇ. ಇದರ ಅರಿವಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೋ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಮಾಜ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅವರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದೆಮ್. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದೆಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು, ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಅವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾರೊಂದಿಗೆ? ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟೆ, ನಾನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ವಿತ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಂಪಥೆಟಿಕಲಿ ಅಂತಾರವರು. ಎಂಪಥೆಟಿಕಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪತಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಲವು ಮಂದಿಗೆ ಎಂಪತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಥೆಟಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಂಪಥೆಟಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಂಪತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಂಪಥೆಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂಪತಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭೂತಿ ಅಂತಾರೆ. ಸಹಾನುಭೂತಿ ಬಂದು ಸಿಂಪತಿ, ಅನುಭೂತಿ ಬಂದು ಎಂಪತಿ. ಏನಪ್ಪ ಎಂಪತಿ ಅಂದರೆ?
ಇತರರ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ. ಎಂಪತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆತನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಂಪತಿ. ಸಿಂಪತಿ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅನ್ನೋದು. ಎಂಪತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಆತನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನಿಗಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡು ನಂತರ ಆತನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಂಪತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರರ ಅನುಭವಗಳನ್ನು, ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಹಿಯಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಂಪತಿ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೇ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಪಥೆಟಿಕಲಿ, ಅನುಭೂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ನಾವು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ನೇಹಜೀವಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಂಘಜೀವಿ ಮನುಷ್ಯ. ಸೊ ಸಂಘಜೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಅನುಕಂಪ, ಆಮೇಲೆ ಅನುಭೂತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಬರೀ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಆಗಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಬಿ ಅವೇರ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ and express our emotions and handle them in our relationship with ourselves and also in our relationship with others empathetically. Important word ನೋಡಿ. our emotional intelligence, ನಮ್ಮ ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ plays a significant part. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆಟ ಆಡುತ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಏನನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ? ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಅವರ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ and also in our cordial relationship with others. ನೋಡಿದ್ರಾ? our emotional intelligence plays, ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕಂತಲೇ ಬಯಸ್ತಾನಲ್ವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲಿವ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ, and that happiness belongs to our heart, not to our head, because the head only agrees but the heart feels, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೆವರ್ ಪೀಪಲ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಹಲವಿದೆ. ಕ್ಲೆವರ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಬೇಕಪ್ಪ, ಅಲ್ವಾ? ವೈ ಶುಡ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲೆವರ್ ಪೀಪಲ್ ಮೆಸ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್? ಮೆಸ್ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಶುಡ್ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್? ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇರಬೇಕು? ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗೋದು. ಯಾಕೆ? ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಹಾಯಾಗಿರ್ಬೋದಲ್ವ? ಆ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಜಂಜಾಟ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವ್ರಿಗಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೀಪಲ್, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸವಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಯಾಕೆ, ಅಲ್ವೇ? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ,
ನ್ಯೂನತೆ ಇದೆ. ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇನ್ ದರ್ ಇಮೋಷನಲ್ intelligence. That is why the clever people are not happy. Some rich people are not happy. Even the most powerful people are not happy. That's why what is emotional intelligence andre it plays a significant role or part in our happiness, and also in our cordial relationship antare. Cordial ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಹ. ಸೊ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾರೊಂದಿಗೆ? ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಡಿಪಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅವರ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ, ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್, ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, most of us do not have emotional intelligence because it is not an inborn quality. ಅಂದರೆ ಅದು ಹುಟ್ಟು ಗುಣ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತೆ ಕೂಡ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್. ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ಬ್ ಅದು. ಕ್ಯಾನ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲೆ, ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನನಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ನಮಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್, ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿರಲು? ಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಇರಲು, ಟು ಬಿ ಇಮೋಷನಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ನಾವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಲಿಯಬೇಕು, ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಬಿ ಇಮೋಷನಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಕಲ್ತ್ರೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್. ಅದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೀವಿ. ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು. ನೋಡಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನನ ಹಳೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೆಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಕಮ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ಅಂತಿದೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ, ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೆಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಆ ಲವ್ವಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಕು ನಾವು. ಯಾರೊಂದಿಗೆ? ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ಯಾಕೆ ಹಲವು ಮಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನವರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಲೈವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪ್ರೀತಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಲಿಬೇಕನ್ನುವ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಅವರ್ ಲೈವ್ಸ್. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ
ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ನೋವು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಸಾವು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರಿಗೆ ನೋವಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ದಟ್ ಲಿವ್ ಮಸ್ಟ್ ಡೈ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರುವ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು. ಇರುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಅವರ್ ಲೈವ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಎ ಫ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕೆಲವು ಏರಿಯಾಸ್, ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆ? ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೆಲವು ಕ್ಷೋಭೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಗಲಭೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒತ್ತಡಗಳಿರ್ಬೋದು, ನರಳಾಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟಗಳಿರ್ಬೋದು, ದುಃಖಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮನ್ನು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ, ದೇ ಮೇ ಬಿ ಎ ಫ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಫ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್, ಕೆಲವು ಕ್ಷೋಭೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಗಲಭೆಗಳು, ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೂ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ರೈಟ್. ಅವುಗಳು ದೇ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ಗಳು, ಆ ತೊಂದರೆಗಳು, ಮಾನಸಿಕವಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ರೈಟ್. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು, ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ರೈಟ್. ಆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು, ಮಾನಸಿಕವಾದ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇ ಮೇ ಬಿ ಎ ಫ್ಯೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ರೈಟ್. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಟ್. ಆ ನಮ್ಮ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ, ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವು ನಮಗೆ. ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು, ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನಂತರ ನೋಡಿ, ಅವರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಈ ಭಾವನೆಗಳು ಕಮ್ ಅಂಡರ್ 2 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. 2 ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಂಗಡಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು. ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಷಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸೋಷಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ 2 ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು. ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಮೀ ಆರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೀ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಎ ಲೈಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೆ ಲೈಕಿಂಗ್ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಬಾಯ್.